Luke chapter 20, verse 27 through 47. Luke chapter 20, verse 27 through 47. 누가복음 20장 27절에서 47절까지 말씀 읽어드리겠습니다. 부활이 없다고 주장하는 사두개인 중 어떤 이들이 와서 물어 이르되 선생님이여 모세가 우리에게 써주기를 만일 어떤 사람의 형이 아내를 두고 자식이 없이 죽으면 그 동생이 그 아내를 취하여 형을 위하여 상속자를 세울지니라 하였나이다. 그런데 7형제가 있었는데 마지가 아내를 취하였다가 자식이 없이 죽고 그 둘째와 셋째가 그를 취하고 7이 다 그와 같이 자식이 없이 죽고 그 후에 여자도 죽었나이다. 7이 다 그를 아내로 취하였으니 부활 때에 그 중에 누구의 아내가 되리이까? 예수께서 이르시되 이 세상의 자녀들은 장가도 가고 시집도 가되 저 세상과 및 죽은 자 가운데서 부활함을 얻기에 합당히 여김을 받은 자들은 장가가고 시집 가는 일이 없으며 그들은 다시 죽을 수도 없나니 이는 천사와 동등이요 부활의 자녀로서 하나님의 자녀임이라. 죽은 자가 살아난다는 것은 모세도 가시나무 떨기에 관한 글에서 주를 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이요 야곱의 하나님이시라 칭하였나니 하나님은 죽은 자의 하나님이 아니요 살아있는 자의 하나님이시라. 하나님에게는 모든 사람이 서기관 중 어떤 이들이 말하되 선생님 잘 말씀하셨나이다 하니 그들은 아무것도 감히 더 물을 수 없습니다. 예수께서 그들에게 이르시되 사람들이 어찌하여 그리스도를 다윗의 자손이라 하느냐 시편에 다윗이 친히 말하였으되 주께서 내 주께 이르시되 내가 내 원수를 내 발등상으로 삼을 때까지 내 우편에 앉았으라 하셨도다 하였느니라. 그런즉 다윗이 그리스도를 주라 칭하였으니 어찌 그의 자손이 되겠느냐 하시니라. 모든 백성이 들을 때에 예수께서 그 제자들에게 이르시되 긴 옷을 입고 다니는 것을 원하며 시장에서 문안받는 것과 회당의 높은 자리와 잔치의 윗자리를 좋아하는 서기관들을 삼가라. 그들은 과부의 가산을 삼키며 외식으로 길게 기도하니 그들이 더 엄중한 심판을 받으리라 하십니다. 아멘. 우리 가은이 은우가 한 절씩 읽어주시겠습니다. Then Jesus was approaching some Sadducees, leaders who say there is no religious resurrection from the dead. Teacher, they said, Moses wrote for us that if a man's brother dies and leaves a wife with no children, the man must marry the widow and raise up offspring for his brother. Well, suppose there were 7 brothers. The oldest one married and then died without children. And then the third brother married her. This continued with all 7 of them who died without children. Finally, the woman died too. So tell us, whose wife will she be in the resurrection? For all 7 were married to her. Jesus replied, the people of this age marry and are given in marriage. But in the age to come, those worthy of being raised from the dead will neither marry nor be given in marriage. And they can no longer die, for they are like angels. They are children and God's children, since they are children of resurrection. But now as to whether the dead will be raised, even Moses proved this when he wrote about the burning bush. Long after Abraham, Isaac, and Jacob had died, he referred to the Lord as the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. He is not the God of the dead, but the God of the living. For him all are alive. Well said, teacher, remarked some of the teachers of religious law who were standing there. And no one dared to ask him any more questions. Then Jesus presented them with a question. Why is it, he asked, that the Messiah is said to be the son of David? David declared himself declares in the book of Psalms, the Lord said to my Lord, sit at my right hand, until I humble your enemies, making them a footstool under your feet. David calls him Lord. How can they be his son? Then with the crowds listening, he turned to his disciples and said, beware of the teachers of law. They like to walk around a flowing river and love to be greeted with respect in the marketplaces and have most important seats in the synagogue and a place of honor at the banquets. Yet they shamelessly cheat widows out of their property and then pretend to be pious by making long prayers in public. Because of this, they will be severely punished. 아멘. 감사합니다. 지금 우리가 읽고 있는 한 2주 전부터 말씀을 나누고 있는 이 말씀은 지금 시기적으로 예수님의 사역 시기적으로 어느 시기죠? 예수님이 어느 때쯤 하셨던 일들이죠? 팜선데이 종려주일이 있고 나서 그 이후에 일어났던 일들이에요. 근데 성전에서
딱 성전에 예루살렘 성에 들어가서 예루살렘 성전에 들어가셔서 예수님께서 하셨던 첫 번째 일이 뭐냐면 성전을 이렇게 그냥 클린 하셨던 거였던 거예요. 근데 그로 인하여서 누구와 예수님이 이렇게 적대적인 관계가 되죠. 그 전에도 적대적인 관계였지만 더 이렇게 싫어하게 되고 미워하게 되고 죽이려고까지 하게 되는 그런 사람들이 생겼어요. 그 사람들이 누구였죠? 대제사장들과 서기관들과 장로들, 소위 말하는 종교 지도자들이에요. 유대의 공동체는 어떤 공동체죠? 예수님 하나님을 중심으로 해서 한 종교를 믿는 종교 공동체예요. 종교 지도자들이라고 하는 것은 그 사람들의 최고의 머리에 있는 최고의 지도자들, 그 나라를 다스리는 사람과 별반 다를 것이 없는 그런 권위를 갖고 있는 사람들이에요. 근데 예수님께서 왜 그들에게 이렇게 정면으로 맞부딪힐 만한 일을 그렇게 하셨을까? 그 이후에도 말씀 계속 나눴죠. 성전에서 그렇게 한번 했더니 사람들이 그 종교 지도자들이 예수님과 적이 되고 그 다음에는 예수님께서 어떤 비유로 말씀을 하셨는데 그것으로 인하여서 또 그 사람들이 또 예수님과 적이 되고 오늘 말씀에도 또 그런 일이 또 발생을 해요. 근데 잘 생각하셔야 돼요. 왜 예수님께서 그 중요한 시기에 예수님이 이제 종료지을 이후에 무슨 일이 일어나는 거죠? 십자가가 곧 예수님 앞에 닥치게 돼요. 십자가는 죽음이에요. 예수님의 죽음 앞에 닥쳐져 있는 이 시간, 귀중하고 귀중한 이 시간에 왜 예수님께서 이 종교 지도자들과 적대적인 관계 혹은 그렇게 예수님께서 중요한 시간에 그런 말씀들을 나누셨을까? 예전에 이 말씀을 읽으면 걔네들이 잘못했으니까 걔네들을 고쳐주시려고 걔네들이 잘못한 걸 꼬집어 주시려고 그렇게 하셨을 거라라고 생각을 하면서 이 말씀을 읽었지만 아니에요. 하나님이 정말 마음에 두고 계신 사람들이 있어요. 누구일까요? 하나님이 아주 오래전부터 아브라함의 자손이라고 하는 이스라엘 족속들을 그렇게 사랑하세요. 그리고 그 이스라엘 족속들을 사랑하시는 그 하나님께서는 그들을 인도해야 되는 지도자들을 그렇게 또 사랑하기를 원하세요. 그래서 이 사람들을 가르치기 원하셨던 거예요. 그들을 회개하기를 원하셨던 거예요. 돌리기를 원하셨던 거예요. 리펜트하기를 그렇게 원하셨던 거예요. 그래서 보여주신 거예요. 성전을 뒤집으면서 너희들의 마음이 이래. 너희들의 속이 이래. 너희들을 깨끗하게 하나님 앞에 돌이키고 싶어. 예수님께서 그들을 향해서 주시는 메시지였어요. 그들에게 잘못된 것을 고치어서 하나님께로 되돌리고자 하는 예수님의 마음이에요. 오늘도 그런 사람 부류 중에 한 사람이 등장을 해요. 사두개인이라고 하는 세두세스라고 하는 사람들이 등장을 해요. 조금 알아봐야 되는데 우리가 그 전에 바리새인이라는 말 많이 들었어요, 그죠? 그리고 서기관이라는 말도 들었고 대제사장들, 장로들 많이 들었는데 누가복음에서 처음으로 등장하는 그런 사람들인 것 같아요. 사두개인들. 사두개인들은 어떤 사람이었냐면 옛날 다윗 시대에 데이빗 시대에 사독이라는 대제사장이 있었어요. 그 사독의 후예들이라고 생각하면서 살아가는 사람들이었어요. 그러면 그 사람들은 어떤 사람이죠? 제사장이에요. 제사장은 하나님 앞에 제사를 드리는 사람들이에요. 그러니 유대의 굉장히 높은 지도자와 권위자의 역할을 하는 그런 사람들이었던 거예요. 근데 이 사람들은 소수였어요. 왜 소수였을까? 물론 대제사장의 후손들이었기 때문에 제사장이었기 때문에 소수였기도 했지만 그들이 말하고 생각하는 주장 때문이었어요. 그들이 말하고 주장하는 것은 모세 오경만 하나님의 말씀이다라고 생각을 했어요. 그리고 또 한 가지는 오늘 말씀해 보니까 부활이 없다라고 생각을 했어요. 그것 때문에 사람들로부터 별로 가깝지 않은 사람들과 그렇게 친밀하지 않은 그런 그 종교의 소수파였어요. 예수님은 작은 소수임에도 불구하고
그 사람들에게도 관심을 갖고 있는 거예요. 그 사람들이 와서 질문을 해요. 오늘 읽은 첫 번째 말씀에 27절 말씀에 부활이 없다고 주장하는 사두개인이라고 그래요. 그러면 뭐에 대한 말씀을 나누려고 그러는 거죠? 부활이 없다는 것에 대해서, 부활이 무엇인가에 대해서 예수님과 사두개인들이 이야기를 나누려고 해요. 사두개인들은 자기들의 논리를 가지고 자기들의 주장을 가지고 예수님 앞에 딱 나와요. 그리고 뭐라고 질문하죠? 모세가 우리에게 써주기를, 이들이 뭘 믿고 있다는 거죠? 모세 오경만 믿고 있다는 거예요. 모세 오경 가운데에 이런 말씀이 있어요 하면서 제시되었던 말씀이 신명기 25장 5절 말씀이에요. 이 말씀에 보면 형제 중에 형이 상속자가 없이 죽게 되면 그 동생이 그 아내를 취하여서 상속자를 낳게 하라라는 그런 말씀이에요. 근데 이 말씀을 딱 빗대어서 무슨 이야기를 하죠? 7형제가 있는데 7형제 중에 어느 누구도 상속자를 낳지 못했어요. 그러면 부활 때에 이 여자의 남편은 누가 되는 거예요? 라는 질문을 해요. 이게 질문이에요? 아니면 뭐랄까요? 함정에 빠뜨리려고 하는 그런 계략인가요? 함정에 빠뜨리려고 하는 거예요. 답을 못할 수밖에 없는. 그리고 이 사람들의 논리에 딱 빠질 수밖에 없게끔 그렇게 만들어 놨어요. 근데 예수님은 어떻게 대답하시죠? 예수께서 이르시되 세상의 자녀들은 장가도 가고 시집도 가되 하면서 그 다음 말씀에 이들은 알지 못하는, 또 이전까지 사람들은 알지 못하는 하나님의 나라에 대한 이야기를 해주세요. 하나님의 나라는 어떻대요? 저 세상과 및 죽은 자 가운데서 부활함을 얻기에 합당히 여김을 받은 자들은 장가가고 시집가는 일이 없으며 그들은 다시 죽을 수도 없나니 이는 천사와 동등이요 부활의 자녀로서 하나님의 자녀입니다. 부활이 있다는 거예요? 없다는 거예요? 있다는 거예요. 근데 왜 사두개인들이 부활을 믿지 않았을까요? 왜 부활을 생각하지 않았을까요? 가장 기본적으로는 모세 오경에 보니까 부활했다는 사람이 없어요. 그리고 역사적으로도 보니까 부활했다는 사람이 없어요. 그 긴 시간 동안 부활했다는 증거가 아무것도 없어요. 그러니까 부활은 없다라고 생각을 해버린 거예요. 그런데 예수님께서는 그 이전에 성경을 통해서, 특별히 다니엘서를 통해서 부활하는 자들이 있을 것이다라고 하나님은 분명히 말씀하셨다는 것을 기억하시는 거예요. 그리고 예수님은 그것을 알고 계시고 만드신 분이시기에 그들에게 이것을 알려주시는 거예요. 부활은 있어. 하나님의 나라가 있어. 그 부활 이후에 하나님의 나라에 들어가는 자들은 하나님의 자녀들이야 라고 말씀해 주시는 거예요. 이 세상 사람들 가운데에 죽음 이후에 대해서 세상 질문을 하는 사람들이 많아요. 우리의 답은 뭐예요? 사람들이 죽으면 어떻게 돼요? 땅에 묻혀서 그냥 땅으로 돌아가고 그게 끝인가요? 아니요. 우리는 그렇게 생각하지 않아요. 그렇게 믿지 않아요. 왜? 말씀에 근거하여서 그 말씀에 예수님께서, 하나님께서 이렇게 말씀에 그 말씀을 믿고 그 말씀에 따라서 우리는 생각하고 믿게 되어지는 거예요. 성경의 어떤 부분들은 오해의 소지를 가지고 있는 말씀들이 있어요. 그렇지만 분명한 것은 성경 전반에 걸쳐서 우리에게 알려주시는 그 말씀이 정확하다는 거예요. 신약성경에서 나오는 부활의 첫 열매가 되시는 분이 누구시라고 그랬어요? 예수님이라고 그랬어요. 그럼 첫 열매가 있다는 것은 그 다음 열매가 있다는 뜻이에요? 없다는 뜻이에요? 있다는 뜻이에요. 그 열매 가운데에 우리가 속해 있다라는 것을 알려주시는 거예요. 부활은 있어요. 그리고 부활을 통하여서 예수님께서 첫 열매가 되셨기에 우리는 그 다음 열매가 되어져서 부활하여서 무엇이 된다고요? 영원히 살아가는 하나님의 자녀로서 하늘나라에 거하는 자들이 될 거라고요. 그것을 가르쳐 주시기 원했던 거예요. 사두개인들은 이런 생각을 갖고 있었기 때문에 어떻게 살았을 것 같아요? 세상 사람들과 별 다르지 않게 살았어요.
제사장임에도 불구하고 제사장은 무슨 일을 해야 되는 거죠? 성전을 관리하고 하나님 앞에 제사 드리는 것을 집중하면서 살아갔어요. 근데 역사적으로 보니까 이 사두개인들이 무슨 짓을 했냐면 로마의 정부와 결탁하여서 성전을 자기 마음대로 자기가 생각하는 대로 그렇게 이끌면서 살았어요. 그렇게 성전을 엉망으로 만들고 사람들 또한 성전 중심이 아니라 그냥 지금 이 가운데 살아가는 것이 끝이니까 네 마음대로 살아. 그냥 편하게 살아. 대신에 하나님이 모세오경에 이런 율법을 주셨으니까 이 율법만 잘 지키면 돼 라고 생각하면서 살았어요. 그들에게 소망이 있어요? 없어요? 없어요. 부활이 없는데 무슨 소망이 있어요? 그냥 이 땅 가운데 잘 먹고 잘 살고 하나님 말씀처럼 잘 살아가면 그걸로 끝이야. 이해가 되지 않는 그런 생각을 가지고 가는 사람들. 그 사람들을 나무라는 것이 아니라 예수님은 가르쳐주고 싶으셨던 거예요. 되돌리고 싶으셨던 거예요. 부활이 있어. 소망이 있어. 희망이 있어. 죽음이 끝이 아니라 죽음 이후에 하나님의 자녀로 살아갈 것인지 아니면 영벌에 처해서 살아갈 것인지 이 땅 가운데서 정해져. 너희들이 지금 무엇을 믿고 어떻게 살아야 될지 잘 선택해야 돼. 회개하고 돌이켜서 하나님의 말씀, 하나님 앞으로 다시 돌아오길 원해. 이것이 예수님의 메시지였던 거예요. 그래서 예수님은 분명히 그들에게 가르치죠. 하나님은 어떤 하나님이라고요? 38절 말씀 보세요. 하나님은 죽은 자의 하나님이 아니요 살아있는 자의 하나님이시라. 하나님에게는 모든 사람이 살았느니라. 이해가 되세요? 사두개인들에게 이 땅이 끝이라고 생각하는 사람들에게 정확하게 말씀해 주시는 거예요. 죽는 사람은 없어요. 말씀에 근거해서 죽는 사람은 없어요. 우리가 생각하는 죽음은 뭐냐면 이 세상과의 이별이에요. 이 정도가 죽음이에요. 모든 사람은 살아있어요. 모든 사람은 살아요. 어떻게 살 것인지는 이 땅 가운데서 결정이 돼요. 예수 그리스도를 믿고 하나님 앞에 나아갈 수 있는 자는 하나님의 자녀로서 하나님 앞에 영광을 얻으며 하나님의 나라에서 거하는 자들이 되겠지만 그렇지 못한 자들, 예수 그리스도를 믿지 않고 하나님의 말씀대로 살아가지 않는 자들은 어떻게 되는 거예요? 영벌에 거하면서 지옥에서 껄껄껄 하면서 살아가다라고 그렇게 이야기를 해요. 저와 여러분들은 어느 자리에, 어느 길에 서 있나요? 예수 그리스도를 믿음으로 하나님의 나라에 들어가는 하나님의 자녀로서 그런 은혜를 입은 저와 여러분들이에요. 다시 한번 말씀드릴게요. 예수 그리스도를 통하여서 하나님의 나라에 들어갈 수 있는 하나님의 자녀로서의 은혜를 입은 저와 여러분들이에요. 영원한 하나님의 나라에서 영원히 살아가는 자로서 하나님의 자녀로서 살아갈 수 있는 은혜를 입은 자들이라고요. 그것을 잊지 말라는 거예요. 이것이 그냥 비단 사두개인들에 대한 말씀인가요? 이 세상 사람 모든 사람들에게 예수님이 던지시는 메시지예요. 이 땅 가운데 근심하지 말라, 걱정하지 말라, 두려워하지 말라 하셨던 예수님께서 왜 그렇게 말씀하셨을까를 생각해 보세요. 이 땅에서의 시간들은 유한해요. 이 땅에서의 시간들, 이 땅에서의 물질들, 이 땅에서의 어떤 것들은 다 시간 제한이 있어요. 리미테이션이 있어요. 근데 그 리미테이션이 없는 시간들에 대하여서 예수님께서는 준비하라는 거예요. 그리고 그 다음 절 말씀 보세요. 41절부터 44절 말씀은 누가복음에서는 그들에게 똑같이 사두개인들에게 하시는 말씀처럼 보이지만 마태복음 말씀에 보면은 그 대상이 바뀌어요. 마태복음 22장 말씀 한번 보세요. Matthew chapter 22 한번 보세요.
verse 41 through 46 한번 보세요. Matthew chapter 22 verse 41 through 46. 누구에게 하신 말씀인지 보세요. 바리새인들이 모였을 때에 예수께서 그들에게 물으시되 너희는 그리스도에 대하여 어떻게 생각하느냐? 누구의 자손이냐? 대답하되 다윗의 자손이니이다. 이르시되 그러면 다윗이 성령이 감동되어 어찌 그리스도를 주라 칭하여 말하되 주께서 내 주께 이르시되 내가 내 원수를 내 발 아래에 둘 때까지 내 우편에 앉아 있으라 하셨도다 했느냐? 다윗이 그리스도를 주라 칭하였으니 어찌 그의 자손이 되겠느냐 하시니 한마디도 능히 대답하는 자가 없고 그날부터 감히 그에게 묻는 자도 없더라. 이 말씀이 지금 우리가 읽었던 본문 말씀과 같은 말씀이에요. 누가복음은 근데 왜 그들에게라고 똑같이 표현을 했을까요? 서기관들이나 함께 있었던 그리고 사두개인들이나 지금 마태복음에 말하는 바리새인들이나 똑같은 오류를 범하고 있기 때문에 이 말씀을 그들에게라고 같이 기록을 한 거예요. 그들이 지금 범하고 있는 오류가 뭐예요? 한번 게싱 한번 해보죠. 왜 예수님은 그들에게 갑자기 그리스도가 누구라고 생각하느냐, 누구의 자손이라고 생각하느냐라는 질문을 던지면서 그들에게 뭔가를 가르치기를 원하셨을까? 왜 뭔가를 딱 꼬집어서 이렇게 바꾸기를 원하셨을까? 예수님이 그들에게 바꾸기를 원했던 거예요. 자, 바리새인들이나 사두개인들은 지금 무엇을 근간으로 가지고 살고 있죠? 하나님의 말씀이라고 하는 구약 성경, 모세오경, 사두개인들은 모세오경. 자, 바리새인들은 뭘 가지고 있어요? 모세오경과 더불어서 구약 성경 전체를 가지고 무엇을 가지고 살아죠? 율법을 가지고 살아요. 그 가운데서 율법들을 추려내고 그 율법들을 더 강하게 만들어서 그 율법대로 살아가는 자들이 바리새인들이에요. 이 사람들은 제사장들은 아니었지만 일반 평신도들이었지만 유대교 중에서도 어떤 종파를 따라서 그 종파 가운데 율법을 가지고 강한 율법을 가지고 살아가는 자들이었어요. 무엇을 근간으로 가지고 있다라는 거예요? 하나님의 말씀을 근간으로 가지고 있는 그들이 범하고 있는 잘못된 것들에 대해서 사두개인이나 바리새인이나 서기관이나 뭔가 잘못되고 있는 것을 예수님께서 꼬집어 주시기 위해서 이 말씀을 기록하신 거예요. 예수님께서 그래서 굉장히 중요한 말씀을 하시는 거예요. 그리스도를 누구라고 생각하느냐? 하여튼 이 사람들이 너무나도 당연하게 율법을 잘 알고 있었고 구약성경 잘 알고 있었던 사람이 바리새인들이 뭐라고 대답해요? 다윗의 자손이니이다. 그랬더니 예수님께서 시편 110편 1절 말씀을 들어서 말씀하시죠. 여호와께서 내 주에게 말씀하시기를 내가 내 원수들로 내 발판이 되게 하기까지 너는 내 오른편에 앉아 있으라 하셨도다. 시편 110편 1절 말씀은 110편 말씀은 누가 기록한 말씀이냐면 다윗이 기록한 말씀이에요. 다윗이 그렇게 말을 했어요. 여호와께서 내 주에게 말씀하시기를. 여호와께서 내 주인에게 말씀하셨대요. 다윗이 지금 뭐예요? 왕이에요. 왕인데 내 주인이 또 있어요. 여호와가 있고 여호와가 내 주인이지만 그럼에도 불구하고 또 주인이 있대요. 이 주인이 누구라는 것을 알려주시는 거예요. 예수님이라는 거예요. 그리스도라는 거예요. 그래서 그 이후에 뭐라고 그러냐면 어떻게 다윗의 자손인데 그리스도가 다윗의 주인이 될 수 있느냐라는 질문을 하시는 거죠. 너희들이 성경을 잘못 읽고 있다라는 거예요. 잘못 알고 있다라는 거예요. 이 사람들은 성경을 어떻게 해석을 한 거예요? 인간적으로 해석을 한 거예요. 성경의 권위가 하나님의 권위에 의해서 일어난 것이 아니라 내가 해석할 수 있고 내가 잘라 붙일 수 있고 내가 내 필요에 따라서 사용할 수 있는 것이 하나님의 말씀, 성경이라고 생각을 했던 거예요. 그렇지 않다라는 거예요. 예수님께서는 이 짧은 한 말씀이지만 성경, 하나님의 말씀 함부로 해석하거나 함부로 너희들이 판단해서 너희들이 거기에 가감하지 마, 더하거나 빼지 마라는 말씀을 하시는 거예요.
마태복음 5장 18절 말씀에 보면 예수님께서 진실로 너희에게 이르노니 천지가 없어지기 전에는 율법의 1.1획도 결코 없어지지 아니하고 다 이루리라 말씀하셨어요. 왜? 하나님의 말씀은 결코 바뀌어서도 안 되고 바꿀 수도 없는 하나님의 진리라는 것을 분명하게 알려주시기 위해서 그랬던 거예요. 성경은 사사로이 해석하는 것이 아니에요. 성경은 내 마음대로 내가 편하게 그 말씀 끌어다가 그 말씀만 보면서 그렇게 살아가는 말씀이 아니에요. 성경은 하나님의 말씀은 진리예요. 딱 한 부분만 잘라서 진리가 아니라 성경의 창세기부터 요한계시록까지가 진리예요. 이 진리 안에서 진리를 발견하는 거예요. 이단이나 사입이나 범하는 오류가 뭐냐면 이 통의 진리를 깨닫지 못하고 아주 짤막한 무엇을 끄집어내다가 이것만이 진리야라고 생각하게 하는 것이 사입이고 하나님이 주인이시고 하나님께서 그 말씀을 다 이루신다라는 이 성경의 전체의 통 안에서 예수님을 알아가는 것, 진리를 알아가는 것, 이것이 우리가 지금 계속 경험하면서 살아가는, 진리대로 살아가는, 그리스도인으로 살아가는 그런 한 걸음 한 걸음이라는 거예요. 우리가 너무나도 잘 알고 있는 말씀 한번 찾아볼게요. 디모데후서 3장 15에서 17절 말씀 보세요. 디모데후서 3장 15에서 17절 말씀. 2 Timothy chapter 3 verse 15 through 17. 말씀이 얼마나 이 말씀은 모든 성경에 대한 말씀이에요. verse 15 through 17. 15절에서 17절이에요. 또 어려서부터 성경을 알았나니 성경은 능히 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 하느니라. 성경이 어떤 역할을 한다는 거예요? 그리스도 예수 안에 있는 믿음. 우리가 너무나도 잘 알고 있는 거죠. 그 믿음이 누구로부터 오신 거예요? 주인으로부터 오신 거예요. 그 주인 누구예요? 예수 그리스도로부터 오는 거예요. 그 믿음을 통하여서 어떤 일을 하는데요? 구원에 이르게 되어진대요. 예수님을 믿는 믿음, 예수님께서 우리에게 주신 그 믿음을 통하여서 구원에 이르게 하는데 그 역할을 하는 게 뭐래요? 성경이래요. 구원에 이르는 지혜를 주는 그 말씀이 성경이에요. 성경을 통하여서 우리는 예수님을 믿어 구원에 이르는구나 라는 것을 알게 되는 거예요. 그리고 예수님이 주신 그 믿음이 내 안에서 활동하고 말씀과 함께 얽히고 설켜져서 내가 주님이십니다. 예수 그리스도가 나의 주님이십니다. 라는 고백이 일어나는 사람들에게 구원이 일어난다라는 거예요. 성경이 그런 역할을 한다라는 거예요. 16절 말씀 보세요. 그 다음 말씀. 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로, 하나님의 감동으로 되었다는 건 뭐예요? 하나님께서 직접 개입하셨다는 거예요. 하나님께서 직접 그들의 마음을 움직이셔서 그 일을 하셨다는 거예요. 그래서 성경은 틀린 성경은 진리인 거예요. 비록 사람에 의해서 쓰여졌지만 누구에 의해서 쓰여진 거예요? 하나님의 감동, 성령을 통해서 쓰여진 것이기 때문에 이 말씀은 틀리지 않은 거예요. 다음 말씀 보세요. 교훈과 책망과 바르게 함과 의로 교육하기에 유익하니 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 함이라. 이 성경을 통해서 무슨 일이 일어나는 거예요? 내가 바뀌는 거예요. 교훈과 책망과 바르게 함과 의로 교육하기에 유익하대요. 그 첫 번째 적용받는 사람이 누구예요? 나 자신이에요.
성경을 통해서 내가 누가 가장 먼저 바뀌는 거예요? 말씀을 읽으면서 누가 가장 먼저 바뀌는 거예요? 하나님의 말씀을 대하면서 가장 먼저 누가 바뀌는 거예요? 내가 바뀌는 거예요. 내가 하나님의 말씀으로 교육받고 그 다음에 무슨 일을 하는 거예요? 선한 일을 하는 거예요. 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 됨으로 인해서 다른 사람에게 하나님의 능력이 전파되어지는 거예요. 그게 성경이 하는 역할이라는 거예요. 우리가 매일매일 성경을 읽는 이유가 뭐죠? 왜 다른 사람들과 성경을 쉐어하죠? 큐티를 쉐어하고 말씀을 나누죠? 그 성경을 통하여서 무엇이 목표이기 때문에 그래요? 내가 바뀌고 결론적으로 하나님의 능력이 나를 통해서 다른 사람들에게 전달되어지는 거예요. 하나님의 선한 능력이 나를 통해서 다른 사람들에게 전달되어지길 원하며 말씀을 대하는 거예요. 예수님이 마찬가지로 성경에 대해서 잘못 판단하고 읽고 있는 사두개인이나 바리새인들, 서기관들에게 이 말씀을 해주길 원하셨던 거예요. 사두개인이나 바리새인이나 서기관, 지금은 누구예요? 우리예요. 말씀을 대하고 있잖아요. 그들처럼 말씀을 해석하기도 하잖아요. 그들처럼 말씀을 직접 읽을 수도 있는 자들이잖아요. 그런데 경고하시면서 더 알려주길 원하시는 말씀이 뭐냐면 성경 네 마음대로 해석하는 거 아니야. 네가 원한다고 해서 이 말씀 끌어다가 사용하고 좋은 말씀은 받고 내가 보기에 좋은 말씀은 받고 안 좋은 말씀은 뱉어버리고 그거 아니라는 거예요. 말씀 앞에서는 겸손히 비록 그것이 나의 마음을 찌르더라도 내 골수를 쪼갤지라도 받는 거예요. 사탕처럼 꿀처럼 달면 당연히 받는 거예요. 말씀은 말씀으로 받는 거예요. 무엇 때문에? 내가 구원에 이르렀다는 것을 확증하는 거기 때문에. 더불어서 내가 그 말씀으로 인하여서 변화되어질 것이기 때문에. 더불어서 그 말씀 때문에 변하여지는 내 삶이 하나님의 선한 능력으로 다른 사람들에게 전달되어지기를 원함으로 그렇게 말씀을 대하는 거예요. 그렇게 말씀으로 살아가지 못한 자들에게 예수님은 안타까이 여기시면서 굉장히 큰 채찍질을 하세요. 마태복음 23장 말씀 보세요. Matthew chapter 23 한번 보세요. 누가복음에서는 기록하지 않았지만 마태복음 23장은 정말 예수님의 아픈 마음이 그대로 다 드러나요. 우리에게 주시는 메시지는 너무너무 분명하게 Matthew chapter 23 verse 3에 있어요. 마태복음 23장 3절 말씀 보세요. 그러므로 무엇이든지 그들이 말하는 바를 행하고 지키되 그들이 하는 행위는 본받지 말라. 그 다음에 12절 말씀 보세요. 누구든지 자기를 높이는 자는 낮아지고 누구든지 자기를 낮추는 자는 높아지리라. 예수님께서 무리들과 제자들에게 하신 말씀이 뭐냐면 그들처럼 그렇게 살되 그들의 마음은 그렇게 갖고 있지 말라는 거예요. 그들이 말하는 바는 행하고 지키고 그들이 하는 행위는 본받지 말라라고 했어요. 그들이 좋은 말을 했겠죠. 그들이 바른 말을 했겠죠. 율법에 따라서 좋은 말들을 했겠죠. 하지만 그렇게 말하는 것은 지키면서 살아가되 그들이 하는 것처럼 그렇게 살아가지 말래요. 오늘 읽은 본문 말씀에 보면 외식하는 자들처럼 살지 말라라는 말씀이에요. 그런데 그 다음 말씀부터 보시면 13절 말씀부터 보시면 예수님의 마음이 얼마나 아프셨는지를 그대로 보여주는 말씀이에요. 화 있을진저 외식하는 서기관들과 바리새인들이여. 15절 말씀 보세요. 화 있을진저 외식하는 서기관들과 바리새인들이여. 23절 말씀 보세요. 화 있을진저 외식하는 서기관들과 바리새인들이여. 25절 말씀이에요.
화 있을진저 외식하는 서기관들과 바리새인들이요. 27절 화 있을진저 외식하는 서기관들과 바리새인들이요. 29절 말씀 화 있을진저 외식하는 서기관들과 바리새인들이요. 성경 말씀 한 장에 걸쳐서 서기관들과 바리새인 합쳐서 사두개인에 이르기까지 예수님은 가슴 아픔으로 그들에게 가르치기를 원하셨던 거예요. 되돌리기를 원하셨던 거예요. 그들이 잘못하고 있는 게 뭐예요? 말씀을 말씀대로 받지 않고 자기 편의에 따라서 자기 나름대로 해석하고 그렇게 살아간 자들이었기 때문에 그래요. 우리는 어떤가요? 하나님의 말씀을 정말 하나님의 말씀으로 그대로 받아들이면서 살아가고 있나요? 말씀이신 예수님을 정말 예수님이 나의 주님이십니다 라는 고백이 나의 삶으로 그렇게 내어지고 있나요? 예수님 내가 이거 필요해요. 하나님 내가 이거 필요해요. 내가 이거 원해요. 지금 당장 이거 좀 해주세요 라고 예수님을 하나님을 나의 필요에 끌어당기면서 살아가고 있지는 않은가요? 하나님은 우리를 사랑하시기에 우리를 자녀로 여겨주시기에 사랑의 눈동자를 보면서 아이고 이 자식 하면서 필요한 것들 부족한 것들 제가 이걸 원하겠구나 하는 것들을 채워주시는 일을 하세요. 근데 우리는 뭐예요? 우리는 그것들만 바라보면서 그저 어린아이처럼 그저 계속 찡얼대는 그런 어린아이처럼 하나님만 바라보면서 그거 주기만을 바라보면서 그런 살아가는 자들이 아니라 이제는 하나님이 주인 되시고 나의 아버지가 되어주시기에 주인의 기쁨이 되어지고 아버지의 기쁨이 되어지는 삶으로의 바뀜이 우리에게 필요한 거예요. 그러기 위해서 뭐가 필요한 거예요? 말씀을 말씀 그대로 받는 겸손함이 필요한 거예요. 내 나름대로 내가 원하는 대로 바꾸면서 사는 것이 아니라 말씀을 말씀대로 받으며 네, 알겠습니다. 아멘 하면서 받아가는 그런 인생을 살기를 원하는 거예요. 저와 여러분들이 그런 은혜를 받아가며 살아가는 자들이 되기를 예수님과 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 은혜를 감사를 드립니다. 종교 지도자들을 보면서 예수님께서 그렇게 안타까이 여기시면서 그들에게 전하고자 하셨던 말씀을 말씀대로 받지 않고 그들의 필요에 따라 그들이 생각하는 그들의 욕심에 따라 바꾸고 해석하고 그렇게 적용했던 그런 그들의 모습을 보시면서 바꾸기를 원하셨던 그리고 다시 하나님의 자녀가 되기를 그렇게 원하셨던 예수님의 마음을 읽습니다. 하나님, 우리도 그런 오류를 그런 잘못을 범하지 않도록 말씀은 말씀대로 정말 하나님의 그 귀한 말씀을 말씀으로 받는 우리들 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 예수 그리스도를 예수 그리스도로 받아들이게 하여 주시고 성경 말씀을 성경 말씀대로 받아 살아가는 우리의 인생이 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 내 편의에 따라서 이렇게 저렇게 바꾸는 말씀이 아니라 하나님이 말씀하시기에